వెల్కమ్ టు కెరీర్ ప్లస్. గత 20 సంవత్సరాలుగా హోటల్ మేనేజ్మెంట్, కామర్స్ అండ్ మేనేజ్మెంట్, బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ కోర్సెస్లో ఎంతో మంది విద్యార్థులకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తూ విద్యారంగంలో అగ్రగామిగా పేరుగాంచిన సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్. ఈ విద్యా సంస్థలో చదువుకున్న విద్యార్థులు ఇప్పటికే దాదాపు 25,000 మందికి పైగా దేశ విదేశాల్లో ప్రముఖ 5 స్టార్ హోటల్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీ, గవర్నమెంట్ మరియు ప్రైవేట్ సంస్థల్లో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ద్వారా ఉన్నత ఉద్యోగులుగా స్థిరపడ్డారు. విశాఖపట్నంలో ద్వారకానగర్, సాగర్ నగర్ మరియు హైదరాబాద్లో మియాపూర్, రామ్నగర్ అండ్ షేర్లింగంపల్లెల్లో 5 క్యాంపస్లను విజయవంతంగా నడుపుతూ విద్యార్థులకు మంచి భవిష్యత్తును అందిస్తోంది సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్. సన్ ఇంటర్నేషనల్ కోర్సెస్ యొక్క ప్రత్యేకతలు, వాటి వల్ల భవిష్యత్తు ఉపయోగాలు మనతో చర్చించడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు మన దగ్గర ఉన్నారు. వారితో చర్చించే ముందు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ యొక్క ఫెసిలిటీస్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్స్ను ఏవి రూపంలో చూద్దాం. I was never serious about life. My careless attitude was a concern for my people. Luckily, I studied at a great place, and that made all the difference. Today, I'm the master chef at a 5-star hotel and serving my first guest. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. I'm always at the forefront of breaking conventions, thinking beyond the obvious. That made me go against my parents' wishes and choose business management. Today, I'm a successful manager presenting the company's sales strategy. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. Everyone dreams of making it big in life, but only a few make it to the top because they are fortunate to be at the right place at the right time. That makes their future bright. This is where dreams are built. And I still remember my first day of college. My first day was filled with surprises. I was overwhelmed by the director's inspirational message and warm welcome. It felt like a family bonding, and I was happy to be a part of the Sun family. Sun, 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 sun. I was always in a playful mood and chopped the vegetables the wrong way. It was tough to focus on work. When I tried, I picked up the wrong tool. At Sun, we are blessed to have teachers who strive for our perfection. My first time in a group discussion was feeling so nervous. I had a lot to say but couldn't. Our director advised me to have a good eye contact with others in the group. That boosted my confidence and made others attentive. These seeds of motivation at Sun made me a great speaker. Sun believes in the real spirit of Atithi Devo Bhava and trains us on the art of welcoming guests and front office management in a real environment. This is where the classroom theory meets practical exposure. The interactive classroom sessions inspired hope, ignited imagination, and instilled a love of learning. We enjoyed and savored every bit of it. Our professors had answers to all the questions to come. A good ambience sets the right mood. At Sun, we were trained to create a better one, and sometimes even the best. The excellent lab facility kept us in sync with technology and made us better managers. Good health starts with good food. The Food and Nutrition Lab works on this principle to make the world a healthy place. The
The mock restaurant setup gave more practical insights into the world of hotel management. An investment in knowledge pays the best interest. We constantly improved our learning curve with the wealth of books in the library. We all make mistakes, but the faculty at Sun ensures that you learn from your mistakes and become experts. The guest lectures at Sun motivated and transformed us into future leaders. They also left us with many fond memories. Food presentation is essential to the success of a dish, and we perfected it. The college encouraged us in cultural and sports events that built a well-rounded profile. The mock interview guidance made us placement ready. Industry experts gave valuable inputs to work on new ideas. The corporate internships helped us build a successful career. We were at the right place at the right time and fulfilled our dreams. We followed the Sun's path, and now success follows us. Sun International Institute of Tourism and Management. Visakhapatnam, Rishikonda, Hyderabad. సో శ్రీకాంత్ సార్, మోర్ ఆర్ లెస్ అకాడమిక్స్ చూసినట్లయితే మేనేజ్మెంట్ కాలేజెస్ చాలా చూసామన్నమాట, రిమైన్స్ టు బీ సీన్. బట్ కానీ ప్రొఫెషనలిజం అండ్ ద వే స్టూడెంట్స్ ప్రజెంట్ దెమ్సెల్స్ అనేటువంటిది మాత్రం దెర్ ఈజ్ అ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ అమాంగ్ ఈ సన్ ఇంటర్నేషనల్ స్టూడెంట్స్ కానివ్వండి, బయట ఉండేటువంటి కాలేజెస్ కానివ్వండి. See, it's great, sir, that you maintain the dignity and decorum and professionalism in your institute, sir. Thank you. And coming to the discussion point of view, Sun International offers చేస్తున్నటువంటి కోర్సెస్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా సార్? Sun International mainly అండి we are into hospitality education. Main our focus is into hospitality education. మాకు ఎప్పుడైతే మేము 2004లో ఒక స్టూడెంట్ చదువు పూర్తయినాక ఉద్యోగం అన్నది ఎంత ఇంపార్టెంట్గా ఫీల్ అవుతున్నాడు, తల్లిదండ్రులు ఎంత ఆదుర్దాగా ఉంటారు, చదువు పూర్తయిపోయి ఉద్యోగం రాకపోతే పిల్లలు కొంచెం అటు ఇటు అంటే కొంచెం తిరుగుతూ ఉంటారు, కొంచెం ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు కొంచెం వేరే అవిగేషన్స్ వస్తాయి అన్న ఉద్దేశంతో పేరెంట్స్ కూడా చాలా ఆందోళన చెందారు. సో ఒక్కరోజు కూడా ఖాళీ ఉండకూడదు, డిగ్రీ పూర్తవగానే ఉద్యోగం రావాలి. అలాంటి కోర్సెస్ ఏంటని చెప్పి చాలా రీసెర్చ్ చేసి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ మేము స్టార్ట్ చేయడం జరిగిందండి. సో వెన్ వీఆర్ స్టార్టెడ్ అసలు 2004లో అసలు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఏంటి, అసలు హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో సబ్జెక్ట్స్ ఏముంటాయి, అసలు హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి సంబంధించి ఎలాంటి ఉద్యోగాలు వస్తాయి, అసలు ఏమీ ఎవరికీ తెలియదు అనమాట. మేము దాని మీద చాలా రీసెర్చ్ చేసి స్టూడెంట్స్కి అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి పేరెంట్స్కి అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చాలా మంచి ఉద్యోగాలు మేము ఇప్పిస్తామని చెప్పి చెప్తే మమ్మల్ని నమ్మి 63 మంది జాయిన్ అయ్యారండి ఫస్ట్ బ్యాచ్లో. 63 మంది వాళ్ళ రోజున వాళ్ళ ఏజ్ వాళ్ళ రోజున ఒక్కొక్కరిది 37 నుంచి 40 మధ్యలో ఉంది. అందరూ కూడా దగ్గరగా మోర్ దెన్ 50% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ వాళ్ళ రోజున అమెరికాలో ఉన్నారు. వాళ్ళందరూ కూడా దగ్గరగా 70 లక్షలు 80 లక్షలు కోటి రూపాయల పైన ప్యాకేజెస్లో కూడా యాన్యువల్ ప్యాకేజెస్ అండి. అలాంటి ప్యాకేజ్లో ఉండి ఇవాళ బ్రహ్మాండమైన టాప్ మేనేజ్మెంట్ లెవెల్లో ఉండి అంటే మేనేజర్స్ లేకపోతే సూపర్వైజర్స్, అసిస్టెంట్ మేనేజర్స్, అలాగే కొంతమంది ఓన్గా బిజినెస్లు స్టార్ట్ చేసిన వాళ్ళు అయితే కనుక చాలా మంచి ఎంటర్ప్రీనర్స్గా సెటిల్ అయ్యారు. వాళ్ళందరూ ఇవాళ మన కాలేజ్ని అప్రోచ్ అయ్యి మాకు మళ్ళీ స్టూడెంట్స్ కావాలని చెప్తున్నారు అనమాట. వెన్ వీఆర్ స్టార్టెడ్ వీఆర్ 63 అండి స్టూడెంట్స్. ఇవాళ రోజున ఏంటంటే క్యాంపసెస్ 5 క్యాంపసెస్ అయినాయి. 5 క్యాంపస్తో పాటు 9 కాలేజ్ వి యాడెడ్ డిగ్రీ కాలేజ్ ఆల్సో విత్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్. ఇలాగా 9 కాలేజీల్లో కూడా కలిపి మొత్తం 8,000 మంది పైగా స్టూడెంట్స్ చదువుకుంటున్నారు. ఈ 20 సంవత్సరాల్లో 25,000 మంది పైగా స్టూడెంట్స్ పాస్ అవుట్ అయ్యి బయటకు వెళ్ళారు. అందరికీ కూడా మేము దగ్గర సక్సెస్ఫుల్గా కోర్స్ కంప్లీట్ అయిన పిల్లలందరికీ కూడా ఉద్యోగం ఇచ్చామన్న తృప్తి మాకు చాలా ఆనందం కలిగిస్తుంది. ఎస్పెషలీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత మమ్మల్ని చాలామంది అప్రోచ్ అయ్యి మీరు డిగ్రీ కోర్సెస్ కూడా స్టార్ట్ చేస్తే చాలా బాగుంటుందండి, చాలా మంచి ప్రొఫెషనల్గా నడుపుతున్నారు అన్నప్పుడు 2008లో మేము హైదరాబాద్లో MBA BBA స్టార్ట్ చేసాం. ఆ తర్వాత మళ్ళీ విశాఖపట్నంలో MBA BBA స్టార్ట్ చేసాం. ఆ తర్వాత ఇక్కడ మియాపూర్లో స్టార్ట్ చేసాం, అలాగే షేర్లింగంపల్లిలో స్టార్ట్ చేసాం. ఇలా మొత్తం 9 కాలేజీల్లో డిగ్రీ కాలేజ్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాలేజ్ కలిపి మొత్తం 9 కాలేజీలు ఉన్నాయండి. 9 కాలేజీలు కూడా అంటే డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ అనగానే అంటే BBA అనగానే ఒక రెగ్యులర్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ లాగా కాకుండా, బీకామ్ అంటే ఒక రెగ్యులర్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ కాకుండా, BSc అంటే ఒక రెగ్యులర్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ కాకుండా డిగ్రీకి యాడెడ్ వాల్యూ మనం ఏమి ఇవ్వగలుగుతాము పిల్లలకి,
అలాగే కోర్స్ అంటే డిగ్రీ చదివిన బీకామ్ అయినా కానీ మంచి ఉద్యోగం రావాలి, వాళ్ళు లైఫ్లో బ్రహ్మాండంగా సెటిల్ అవ్వాలి, ఫ్యూచరిస్టిక్గా ఆలోచించినప్పుడు అంటే ఆఫ్టర్ 20 years వాళ్ళు రిటైర్ అయ్యే టైంకి చాలా పెద్ద పెద్ద డిజిగ్నేషన్స్లో వాళ్ళు రిటైర్ అవ్వాలి అన్న ఉద్దేశంతోనే ఈ కోర్సెస్ అన్నీ కూడా ఈవెన్ దో ఈ కరికులమ్ సిలబస్ ఇవన్నీ కూడా యూనివర్సిటీ ఇచ్చినా కానీ వాటికి యాడెడ్ వాల్యూ ఏముంటుంది అని చెప్పి మేము చాలా రీసెర్చ్ చేసి పిల్లలకి వాళ్ళ రోజున అంటే ప్రస్తుతం ఉన్న డే టు డే అప్డేట్స్కి సంబంధించి వాళ్ళని ఎప్పటికప్పుడు ఇండస్ట్రీకి తగ్గట్టు వాళ్ళని మౌల్డ్ చేస్తూ ఇండస్ట్రీకి ఎలా కావాలి ఒక ఎంప్లాయీ, ఎలా ఉంటే ఒక ఎంప్లాయర్ అతనికి ఉద్యోగం వెంటనే ఇస్తాడు, ఈ ఎంప్లాయీ కూడా ఉద్యోగం రాగానే ఎంత బాగా పర్ఫామ్ చేయగలుగుతాడు, ఎంత బెటర్గా పర్ఫామ్ చేస్తే అతనికి ఎంత మంచి జీతాలు పెరుగుతాయి, ఉద్యోగం అన్నది సెక్యూర్ అవుద్ది అన్నవన్నీ కూడా ఇదంతా కూడా కాలేజ్ టైంలోనే మేము ట్రైన్ చేయటం, ఒక ప్రొఫెషనలిజం అన్నది కాలేజీలోకి తీసుకురావడం. దట్స్ వేర్ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ అదర్ కాలేజెస్ అండి. డెఫినెట్గా వీ మెయింటైన్ ఎ ప్రొఫెషనల్ ఇదనమాట స్టాండర్డ్స్ మెయింటైన్ చేస్తాం కాబట్టి స్టూడెంట్స్ అందరికీ కూడా అంటే గ్రూమింగ్ అవ్వచ్చు, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అవ్వచ్చు, పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ క్లాసెస్ అవ్వచ్చు, అంటే చదువు ఒక్కటే కాదండి ఇంపార్టెంట్, ముఖ్యంగా స్టూడెంట్ని సొసైటీకి ఉపయోగపడే పౌరుడిగా తీర్చిదిద్దాలి అనమాట. ఆ తీర్చిదిద్దే ప్రాసెస్లోనే పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ క్లాసెస్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అంటే ఇంగ్లీష్ మాట్లాడతాం, హిందీ మాట్లాడతాం, ఫ్రెంచ్ మాట్లాడతాం, ఇవన్నీ నేర్పించడం. అలాగే అవుట్ స్పోకెన్ అంటే అది స్టూడెంట్ చాలా షై ఫీల్ అయ్యే స్టూడెంట్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటారండి మన తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి. అలాంటి పిల్లలకి ఓపెన్ అప్ అయి మాట్లాడతాం, స్టేజ్ పర్ఫార్మ్స్ చేయటం, ఇవన్నీ చేపించగలగాలన్నమాట. సో అప్పుడే స్టూడెంట్కి ఏంటంటే ఒక 360 degreesలో అతను ఎలివేట్ అవుతాడు. సో ఇవన్నీ చేయటం మూలంగా అంటే చదువుతో పాటు ఒక ఇవన్నీ అదర్ యాక్టివిటీస్ అన్నీ చేయించడం మూలంగా స్టూడెంట్కి 3 years కంప్లీట్ అయ్యేపాటికి అతను 360 degrees ఎలివేట్ అవ్వటమే కాకుండా అతనంతకు అతనే ఉద్యోగం తెచ్చుకునే లెవెల్కి వెళ్ళిపోతాడు. అంటే కాలేజ్ మీద డిపెండ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేకుండా మనం చేయగలుగుతున్నాం అనమాట. దట్ ఈస్ వేర్ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇస్ డిఫరెంట్ అండి. షేపింగ్ ద స్టూడెంట్ ఒక ఎంప్లాయర్కి ఏ విధంగా అవసరం ఉంటుందో అలా తీర్చిదిద్దడమే సన్ ఇంటర్నేషనల్ ధ్యేయం అనేటువంటిది. ఆ దిశగానే మనం ఏవీలో కూడా చూస్తున్నాం. ఈ సీ ద ప్రొఫెషనలిజం both in teachers and also the students. It's a great thing that what you're doing, sir. In addition to it, sir, Sun International Institute lo ఉన్నటువంటి ఒక కొత్త ఫ్యూచర్ ఏంటంటే యూనిక్ ఫ్యూచర్ ఏంటంటే IIP ప్రోగ్రామ్ అని చెప్తున్నారు. సో వాట్ ఈస్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఆల్ అబౌట్, సార్? ఐఐపి ప్రోగ్రామ్ మనం కాలేజ్ ఎప్పుడైతే విద్యాసంస్థ స్థాపించాలనుకున్నామో అప్పటి నుంచే మేము ఈ ఐఐపి ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని అంటే రెగ్యులర్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్కి దూరంగా ఉండేది ఐఐపి ప్రోగ్రామ్స్ అండి. అంటే స్టూడెంట్కి ఒక మంచి సంకల్పం అంటే ఒక మంచి బాగా భవిష్యత్తులో నేను చాలా బాగా సెటిల్ అవ్వాలని పట్టుదల ఉన్న పిల్లలకి ఈ ప్రోగ్రామ్స్ చాలా ఉపయోగపడతాయి. అంటే చదువుకుంటూ ఉంటారండి కొంత సమయం ఉద్యోగం చేస్తూ ఉంటారు. ఈ రెండింటిని బ్యాలెన్స్ చేసుకుని తీసుకెళ్లేదే ఐఐపి ప్రోగ్రామ్, ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్. చదువుని ఒక ఆర్గనైజేషన్ని కలిపి ముందుకి ప్రాక్టికల్స్ నేర్పిస్తూ పిల్లలను ముందుకు తీసుకెళ్లే ప్రోగ్రామే ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక స్టూడెంట్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్ మా దగ్గర జాయిన్ అయితే మార్నింగ్ 9:30 నుంచి 1 o'clock దాకా థియరీ క్లాసెస్ ఉంటాయండి. ఇల్లు ఈ థియరీ క్లాసెస్ అయిపోయినాక 1 hour లంచ్ బ్రేక్ ఉంటుంది. 2 to 4:30 ప్రాక్టికల్స్ ఉంటాయి. అంటే ఆ డిపార్ట్మెంట్ వైజ్గా ప్రాక్టికల్స్ అంటే F&B అయితే F&B, సర్వీస్ అయితే సర్వీస్, ప్రొడక్షన్ అయితే ప్రొడక్షన్, హౌస్ కీపింగ్ అయితే హౌస్ కీపింగ్, ఇలా దేనికి సంబంధించిన సబ్జెక్ట్కి సంబంధించిన ప్రాక్టికల్స్ అతను నేర్చుకుంటాడు. మళ్ళీ 2 hours అతనికి రెస్ట్ ఇచ్చినాక అంటే 4:30కి అతని ప్రాక్టికల్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక 6 నుంచి కానీ 6:30 నుంచి కానీ అతనికి దగ్గరలో ఉన్న ఒక 5-star హోటల్లో కానీ ఒక కాఫీ డే కానీ మెక్డీ కానీ ఇలాంటి జాయింట్స్ కానీ పంపించి అక్కడ మళ్ళీ 3 to 4 hours వర్క్ చేపిస్తాం. టోటల్ ఎంటైర్ వర్క్ అంటే విత్ బ్రేక్స్ అన్నీ తీసేస్తే కనుక అతను 10 to 12 hours డేకి వర్క్ చేపించేటట్టు చేస్తామండి. దిస్ ఇస్ డెఫినెట్గా అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 18-19 డెఫినెట్గా స్టూడెంట్కి ఫిజికల్గా అతనికి కొంచెం కష్టమైన పనే, బట్ మెల్లమెల్లగా ట్రైన్ చేస్తూ ఉంటాం అనమాట. ఇనీషియల్గా 1 hour 2 hours చేపిస్తాం, తర్వాత 3 hours 4 hours చేపిస్తాం. సో ఇలా చేపించే మూలంగా ఏంటంటే అండి అతనికి స్కిల్స్ బాగా డెవలప్ అవుతాయి. అంటే ప్రాక్టికల్గా అతను వెళ్ళి ఒక గెస్ట్తో మాట్లాడతాం, గెస్ట్ దగ్గర నుంచి ఆర్డర్స్ తీసుకోవటం, గెస్ట్కి సర్వీస్ చేయటం, గెస్ట్ని రిసీవ్ చేసుకుంటాం, ఇవన్నీ కూడా అతనికి ఏంటంటే ప్రాక్టికాలిటీ బాగా పెరుగుద్ది. స్టూడెంట్కి ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇదంతా కూడా అసలు ఫ్రీగా చేయడండి. స్టూడెంట్ ఏ ఆర్గనైజేషన్కి వెళ్ళినా కానీ ఒక 5-star హోటల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన స్టూడియో పక్కన ఉన్న తాజ్ కృష్ణకి వెళ్ళిన స్టూడెంట్ ఓడిసీకి అంటాం అనమాట. దీన్ని ఈవినింగ్ వెళ్ళి 3 to 4 hours వర్క్ చేస్తే అతనికి 600 నుంచి 750 రూపీస్ దాకా అతనికి డేకి పే చేస్తారండి. సో మా కరికులం ప్రకారం ఎవ్రీ స్టూడెంట్ హ్యావ్ టు వర్క్ ఫర్ 20 days అనమాట. అంటే 700 రూపీస్ ఆన్ యావరేజ్ 20 days వేసుకుంటే అతనికి ఆల్మోస్ట్ 14,000 రూపీస్ పర్ మంత్ అతనికి ఎర్నింగ్ వస్తుంది అనమాట. స్టూడెంట్కి 20 days వర్క్ చేస్తే అంటే 10 days అతను రెస్ట్ తీసుకున్నా కానీ. సో కరికులం
ప్రకారం 20 days అన్నది మినిమం వర్క్ చేస్తేనే అంత అమౌంట్ వస్తుంది. 30 days వర్క్ చేసే స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, అలాంటి వాళ్ళకి 20-25,000 వస్తుంది. సో ఇలాగా ప్రతి స్టూడెంట్కి కూడా ఇంటర్న్షిప్ చేసేటప్పుడు ఇలా ఓడిసీ చేసేటప్పుడు స్టైఫండ్ కూడా అన్నది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ అనమాట. సో ఆ డబ్బులు ఎక్కువగా సంపాదించుకోవడానికి ఓడిసీతో పాటు టిప్స్ కూడా తీసుకోవడానికి అతను ఇంకా ఎక్కువగా శ్రద్ధ చూపిస్తూ ఉంటాడు. సో టిప్స్తో కలిపితే కనుక ఇంకా ఎక్కువ వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. సో అందుకనే స్టూడెంట్కి ఏంటంటే పర్ఫార్మెన్స్ బేస్డ్ ఇదండి, ఎంత బాగా పర్ఫామ్ చేస్తే అంత బ్రహ్మాండంగా అతనికి అడ్వాంటేజ్ ఉండే ఇది అనమాట, ఆర్గనైజేషన్స్ అనమాట ఇవన్నీ కూడా. సో దట్ ఈస్ వేర్ స్టూడెంట్స్కి చాలా ఛాలెంజింగ్గా ఉంటాయి అనమాట, చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా కూడా ఉంటాయండి. సార్, ఈ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్సెస్ పూర్తి చేసిన తర్వాత అండ్ రిమైనింగ్ కోర్సెస్ దట్ వాట్ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఈస్ ఆఫరింగ్, వాళ్ళకి ఎలాంటి ప్లేస్మెంట్స్ ఉంటాయి సార్? జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఎలా ఉంటుంది? వాళ్ళ ఫ్యూచర్ ఎలా ఉంటుందంటే వాట్స్ యువర్ ఆన్సర్ సార్? డెఫినెట్గా అండి, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మేము కూడా ఓన్లీ హోటల్స్లోనే జాబ్స్ ఇప్పించే నా పరిస్థితి ఉందండి, 1-2 years అనమాట. బట్ రాను పిల్లల యొక్క ఇంథూజియాజము, పిల్లల యొక్క కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, పిల్లల యొక్క హార్డ్ వర్క్ చూసి స్టార్టింగ్ విత్ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్, అంటే ఆ టైంలో 2005-06 బూమింగ్ అనమాట సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ అడగటం స్టార్ట్ చేశారు. మీ దగ్గర పిల్లలు ఇంగ్లీష్ బాగా మాట్లాడుతున్నారు, వై డోంట్ యూ గివ్ అస్ ఫర్ అంటే హాస్పిటాలిటీకి ఇవ్వచ్చు కదా, మా ఫ్రంట్ ఆఫీస్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్గా వర్క్ చేస్తారు కదా, లేకపోతే మా క్యాంటీన్స్ ఉన్నాయి, క్యాంటీన్స్లో వర్క్ చేస్తారు కదా అని చెప్పి మెల్లగా అలా తీసుకుంటూ స్టార్ట్ చేశారు. స్టార్ట్ చేయడం దగ్గర నుంచి అండి, ఇవాళ రోజున సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ దగ్గర నుంచి మీరు నమ్మరు, ఎయిర్లైన్స్, ఎయిర్పోర్ట్స్, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, ఫార్మస్యూటికల్ కంపెనీస్, కార్పొరేట్ కంపెనీస్, ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్, మల్టీనేషనల్ బ్యాంక్స్, నేమ్ ఎనీ ఆర్గనైజేషన్ అండి, ఆర్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్ విల్ బి ఫిటెడ్ దేర్ అనమాట. అంటే వాళ్ళకి ఏంటంటే సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్తో పాటు, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్కి సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్తో పాటు అదర్ యాక్టివిటీస్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. అంటే అన్నిటికంటే ముఖ్యం ఏంటంటే వాళ్ళకి లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ చాలా బాగా పెరుగుతాయండి. గెస్ట్ రిలేషన్స్, అంటే ఒక గెస్ట్తో ఎలా మాట్లాడాలి, ఒక గెస్ట్తో మనం మాట్లాడి అతన్ని ఎలా ప్లీజ్ చేయగలగాలి, గెస్ట్ని ఎలా కంఫర్ట్ చేయగలగాలి అన్నది ఈ హాస్పిటాలిటీ ఇండస్ట్రీలో ఉన్న పిల్లలకి ముఖ్యంగా చాలా బ్రహ్మాండంగా ట్రైన్ అవుతారనమాట. అందుకనే ఏ ఆర్గనైజేషన్కైనా గెస్ట్ రిలేషన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. ఆ గెస్ట్ వస్తేనే మన దగ్గరికి, అంటే సాఫ్ట్వేర్ అవ్వచ్చు, మా ఎయిర్పోర్ట్స్ అవ్వచ్చు, ఎవరైనా కానీ ఎవ్రీబడి, ఈవెన్ ఏ ట్రావెలర్ ఈజ్ అ గెస్ట్ అనమాట మనకు ఎయిర్లైన్స్కి. సో ఆ గెస్ట్ని బాగా చూసుకున్నప్పుడే మనకి రెండోసారి మళ్ళీ అదే ఎయిర్లైన్స్ ప్రిఫర్ చేస్తాడు. సో దట్ ఈస్ వేర్ స్టూడెంట్స్ యాడ్ అవుతూ ఉంటారు అనమాట, మన బిజినెస్కి యాడ్ అవుతూ ఉంటారు. సో అందుకనే హాస్పిటాలిటీ ఇండస్ట్రీ ఈజ్ ఎవర్ గ్రీన్ ఇండస్ట్రీ అండి. అంటే ఈ పిల్లలకి ఒక్క హోటల్స్, రిసార్ట్స్ ఇలాంటి ప్లేసే కాకుండా ఇందాక నేను చెప్పిన ప్లేసెస్ అన్ని ఆర్గనైజేషన్స్లో కూడా వీళ్ళకి ఉద్యోగాలు వస్తాయి. ఇకపోతే బ్యాచిలర్స్ ఇన్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మనం ఆఫర్ చేసే ప్రోగ్రామ్స్లో వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ప్రోగ్రామ్స్ అండి. ఇది ఎవర్ గ్రీన్ ప్రోగ్రామ్స్, ఎప్పుడు కూడా మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ ఎవర్ గ్రీన్ ప్రోగ్రామ్స్. ఎందుకు అంటే అండి, మీకు ఏ ఆర్గనైజేషన్ తీసుకున్నా 4 డిపార్ట్మెంట్స్, పర్టికులర్గా ఈ 4 డిపార్ట్మెంట్స్ లేకుండా అసలు ఏ ఆర్గనైజేషన్ ఉండదండి. దోస్ ఆర్ ద డిపార్ట్మెంట్స్: హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్, మార్కెటింగ్ డిపార్ట్మెంట్, ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్, ఐటీ డిపార్ట్మెంట్. ఈ 4 స్తంభాలు ఏ ఆర్గనైజేషన్కైనా, టేక్ బ్యాంక్స్, టేక్ సినిమా హాల్స్, దేనికైనా కానీ ఈ 4 డిపార్ట్మెంట్లు ఉండాల్సిందే అనమాట. అంటే ఒక చిన్న వ్యాపారస్తుడు అయినా కానీ, ఒక పెద్ద వ్యాపారం అయినా కానీ, అంటే విప్రో లాంటి ఆర్గనైజేషన్లు అయినా కానీ, లేకపోతే మైక్రోసాఫ్ట్ లాంటి ఆర్గనైజేషన్ కానీ, ఈ 4 డిపార్ట్మెంట్స్ కంపల్సరీగా ఉంటాయి. సో ఈ 4 స్పెషలైజేషన్సే ఈ పిల్లలు మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్ నేర్చుకుంటారు కాబట్టి వీళ్ళు ఏ ఆర్గనైజేషన్లోకైనా ఫిట్ అయిపోతారు. కాకపోతే వాళ్ళ యొక్క పర్సనాలిటీని బట్టి, వాళ్ళ యొక్క మనస్తత్వాన్ని బట్టి, వాళ్ళ యొక్క స్కిల్స్ని బట్టి వాళ్ళు స్పెషలైజేషన్ తీసుకుంటే బాగుంటుందని మేము అడ్వైస్ చేస్తాం. కొంతమంది పిల్లలు ఏమనుకుంటారంటే హెచ్ఆర్ స్పెషలైజేషన్ చేస్తే చాలా మంచి ఉద్యోగం వస్తుంది, చాలా బ్రహ్మాండమైన జీతాలు వస్తాయి అనుకుంటారు. బట్ అతను పర్టికులర్ స్టూడెంట్ హెచ్ఆర్ తీసుకుందాం అనుకున్న స్టూడెంట్ నెమ్మదస్తుడు, ఎక్కువ మాట్లాడు, అలాంటి స్టూడెంట్ ఒక ఎంప్లాయీ మీద ఎలా కమాండ్ చేయగలుగుతాడు? అంటే హెచ్ఆర్ క్వాలిటీస్ ఎలా ఉండాలి అంటే ఒక లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ ఉండాలండి, ఒక 10 మందిని కలుపుకునే ఎలాగలిగే కెపాసిటీస్ ఉండాలి. అలాంటిది ఎప్పుడు కూడా అంటే అలోన్గా నేను డెస్క్ జాబ్ చేసే కెపాసిటీస్ ఉన్న అతను హెచ్ఆర్ తీసుకుంటే ఫెయిల్ అవుతాడు అనమాట. అంటే అతను లైఫ్లో అంత తొందరగా క్విక్గా పైకి వెళ్ళాడు. సో అలాంటి పిల్లలు ఏం తీసుకోవాలి? ఐటీ వైపు రావాలి, లేకపోతే ఫైనాన్స్ వైపు రావాలి. నెంబర్స్ మీద బాగా ఇష్టం, మ్యాథ్స్ అంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, ఫైనాన్స్ తీసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది అనమాట. సో అలాగా మనం కూడా స్టూడెంట్ యొక్క స్ట్రెంగ్స్ని చూసి మనం స్టూడెంట్ని అలాంటి స్పెషలైజేషన్స్కి ఎంకరేజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందండి. సో మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ మనం ఆఫర్ చేస్తున్నాం, బీబీఏ ఆఫర్ చేస్తున్నాం, ఎంబీఏ ఆఫర్ చేస్తున్నాం. అలాగే బీఎస్సీ సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న పిల్లలండి, వాళ్ళ రోజున బైపీసీ చదివేది మొత్తం 100కి 100 మంది పిల్లలు బైపీసీలో ఉన్నారంటే 100కి 100 మంది పిల్లలు ఏమనుకుంటారంటే నేను డ్రాప్
డాక్టర్ ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ అండి. ఇవాళ రోజున ఉన్న కాంపిటీషన్కి, ఇవాళ రోజున ఉన్న సీట్స్కి 1000 మంది ఎంట్రన్స్ రాస్తున్నారు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అక్కడ ఉన్నది 100 సీట్లే అనమాట. కడమ 900 మంది ఏం చేయాలండి? వీ హ్యావ్ టు వాళ్ళు కూడా చదువుకోవాలి కదా. ఏం చదవాలి? అలాంటప్పుడు మనం గైడ్ చేయగలగాలి. అమ్మ నువ్వు డాక్టర్ సీట్ రాకపోయినా కానీ నువ్వు డాక్టర్ గారు లాగా నువ్వు ఎదగాలి, లైఫ్లో సెటిల్ అవ్వాలి అంటే నీకు ఎలాంటి కోర్సెస్ చేస్తే బాగుంటుందని మనం చెప్పగలగాలి. అది ఏంటంటే బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ, ఈ 2 ప్రోగ్రామ్స్ చాలా మంచిదండి. ఎస్పెషల్లీ బైపీసీ పిల్లలకి అనమాట. ఎవరైతే డాక్టర్ అవ్వాలి అని అవ్వలేని పిల్లలకి బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ చేయటం మూలంగా కానీ, బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చేయటం మూలంగా కానీ వీళ్ళు కూడా డాక్టర్స్ లాగా ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు, డాక్టర్ గారు లాగా హాస్పిటల్స్లో వర్క్ చేయొచ్చు, హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్స్లో వర్క్ చేయొచ్చు, ఫార్మస్యూటికల్ కంపెనీస్లో పనిచేయచ్చు అనమాట. ఎందుకంటే వీళ్ళంతా బేసికల్గా ఫుడ్ మీద రీసెర్చ్ చేస్తూ ఉంటారు, ఫుడ్ గురించి ఎక్కువగా నేర్చుకుంటూ ఉంటారు. మందులు ఇచ్చేది అంటే సైన్స్తో మందు ఇచ్చేది డాక్టర్ అయితే, సైన్స్ త్రూగా ఒక డైట్ ఇచ్చేది డైటీషియన్స్ అండి. అదే వీళ్ళు చేస్తారన్నమాట. బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చదివే పిల్లలు డైటీషియన్స్గా ఎదుగుతారు, అలాగే బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీగా చేసిన పిల్లలు డైటిక్స్గా ఎదుగుతారు. సో ఈ పిల్లలు చేసేది ఏంటంటే డైట్ త్రూగా ఆరోగ్యాన్ని ఎలా మెరుగుపరుచుకోవాలి అని చెప్పి, ఒక డాక్టర్ గారు ఏమో ఒక మెడిసిన్ త్రూగా ఎలా ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుచుకోవాలో ఇస్తే వీళ్ళు అదర్వే అరౌండ్ వీళ్ళు ఇలా సేవ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట సొసైటీకి. సో ఎవరైతే డాక్టర్ అవ్వాలనుకుంటున్నారో బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ కానీ బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ కానీ తీసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. ఆ తర్వాత బీకామ్ చాలా ఓల్డ్ ప్రోగ్రామ్ అండి. బీకామ్ ఎప్పటి నుంచో మన అందరికీ చాలా చిన్నప్పటి నుంచి తెలుసు. బీకామ్ అన్ని కాలేజీలో కూడా ఉంటుంది. బట్ మన దగ్గర బీకామ్ కంప్యూటర్స్ ప్రోగ్రామ్స్ చాలా ప్రొఫెషనల్గా చెప్పిస్తామండి. వీళ్ళకి కార్పొరేట్ బ్యాంక్స్, ఫైనాన్షియల్ సెక్టర్స్, అంటే ఫైనాన్షియల్ సెక్టర్స్ కూడా చాలా పెద్ద ఫైనాన్షియల్ సెక్టర్స్లో వీళ్ళకి ఉద్యోగాలు వచ్చే అవకాశాలు మనం కల్పిస్తాం అనమాట. డెలాయిట్ లాంటి కంపెనీస్లో కూడా మన పిల్లలు వర్క్ చేస్తున్నారు. సో అలాంటి కంపెనీస్లో వర్క్ చేయాలి అంటే కనుక వీళ్ళకి చాలా ప్రొఫెషనల్, అంటే ఓన్లీ బీకామ్ ఒక రెగ్యులర్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ లాగా కాకుండా వీళ్ళకి ఇందాక నేను చెప్పినట్టు అంటే స్కిల్స్ చాలా డెవలప్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. డెలాయిట్ లాంటి కంపెనీలోకి వెళ్ళి వర్క్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ అసలు ఎయిర్ కండిషన్కి అలవాటు పడాలి. సో అందుకనే మన క్యాంపసెస్ అన్నీ కూడా స్టార్టింగ్ ఎంట్రీ దగ్గర నుంచి అంటే లాబీ దగ్గర నుంచి మీకు ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ సరౌండింగ్స్ అంటే ఒక కిచెను వాష్రూమ్స్ తప్పితే ప్రతి ఏరియాలో కూడా ఎయిర్ కండిషన్ ఉంటుందండి. అంటే ఫస్ట్ అసలు మనం స్టూడెంట్కి ఒక ఎయిర్ కండిషన్ అంటే ఏంటి అలవాటు చేయాలి. రెగ్యులర్గా 8 hours to 10 hours అక్కడ వర్క్ చేయాలి, ఎయిర్ కండిషన్లో వర్క్ చేయాలి. అంటే క్లాసెస్ కూడా అలాగే ఉండాలి, రెగ్యులర్గా ఎయిర్ కండిషన్లో ఉండాలి. అలాగే సూట్లు వేసుకోవాలి, అలాగే వీళ్ళు టక్ చేసుకోవాలి, టై కట్టుకోవాలి. ఇవన్నీ ఎవరు నేర్పిస్తారండి? ఇవన్నీ కాలేజీలో మనం నేర్పించాలన్నమాట. లేకపోతే సడన్గా ఒక కార్పొరేట్ ఆఫీస్కి వెళ్ళినప్పుడు అతనికి చాలా అంటే అన్నీ అయోమయంగా ఉండొచ్చు, లేకపోతే అతనికి అక్కడ అంటే ఫిట్ అవ్వలేను అన్న ఫీలింగ్ రావచ్చు. సో ఇలాంటి ఫీలింగ్స్ అన్నీ పోవాలి అంటే ముందు నుంచి మనం ఇవన్నీ గ్రూమ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. వన్ థింగ్ సార్, గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఉండేటువంటి విద్యార్థులు చదువుపరంగా చాలా మంచి ప్రతిభ కనబరిచినప్పటికీ కూడా ఎప్పుడైతే ఏవి చూసిన తర్వాత మరి ఇంత ప్రొఫెషనలిజంగా ఉంది, మనం కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్లో రాణించగలమా, అడాప్ట్ అవ్వగలమా అనేటువంటి సందేహాలు చాలా మందిలో ఉంటాయి. గ్రామీణ ప్రాంతాలే కాదండి సార్, చిన్న టౌన్స్లో కూడా. సో అటువంటి విద్యార్థులకి, ఆ ప్రాంతాల్లో ఉండేటువంటి పేరెంట్స్కి మీరు ఇచ్చేటువంటి సూచనలు, సలహాలు ఏంటి సార్? మేము ఈ 20 సంవత్సరాలే అండి మేము చాలా వండర్స్ చూసామండి. అంటే ఇది మనం సినిమా ఎండింగ్లో హీరో ఒక పేద కుటుంబం నుంచి వచ్చి క్లైమాక్స్కి వచ్చేబట్టి కోటేశ్వరుడు అయిపోతాడు, అంటే 2 గంటలు 2.5 గంటలు అయిపోయాడని మనం చూస్తాం స్క్రీన్ మీద. బట్ నిజంగానే మేము లైఫ్లో చూసామండి. 2.5 సంవత్సరాలు 3 సంవత్సరాలు అలా అయిన పిల్లల్ని మేము కొన్ని వేల మందిని మేమే చూసామన్నమాట. వీ ఎక్స్పీరియన్స్ దెమ్. ఒక పేద కుటుంబం నుంచి స్టూడెంట్ అంటే ఫీజు కట్టగలనా లేనా అన్న స్టేజ్ నుంచి మా దగ్గర జాయిన్ అయినాక అతని ప్లేస్మెంట్, స్టార్టింగ్ ప్లేస్మెంటే 40 లక్షలు 50 లక్షల రూపాయలతో అతనికి ఉద్యోగం వచ్చింది. ఆ పిల్లల్ని మేము కొన్ని వేల మందిని మేము చూసాం. మా దగ్గర చదువుకున్న పిల్లల్ని వీఆర్ టెలింగ్ అబౌట్, మేమే వాళ్ళకి నేర్పించాం అనమాట. సో ఇది ఎలా ఉంటుంది అంటే అండి, ఓవర్ నైట్ మీకు లైఫ్ అంతా మారిపోద్ది. ద ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే స్టూడెంట్కి ఆ సంకల్పం, ఆ పట్టుదల ఉండాలి అండి. ఇక్కడ కావాల్సింది ఏంటంటే అతనికి ఇంగ్లీష్ వచ్చా రాదా, లేకపోతే నాకు మంచి పర్సనాలిటీ ఉందా లేదా, లేదంటే నేను నా కాంప్లెక్స్ అంటే ఫేర్గా ఉన్నానా నల్లగా ఉన్నానా, ఇది కాదండి. ద ఓన్లీ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ ఒక చాలా మంచి దృఢమైన సంకల్పం, నేను బాగా చదువుకుని బాగా పైకి రావాలి అన్న పట్టుదల ఉండాలి. రెగ్యులర్గా క్లాసెస్కి రావాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందండి. అలాంటి పిల్లలకి దే విల్ డూ వండర్స్ అనమాట. వీ హ్యావ్ సీన్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ లైక్ దట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శ్రీకాంత్ గారు, ఎందుకంటే చాలా అకాడమిక్స్తో పాటుగా కెరీర్ గురించి కూడా చాలా చక్కగా వివరించారు, సార్ ఇంటర్నేషనల్కి సంబంధించి. థ్యాంక్స్ ఫర్ దట్ సార్. థ్యాంక్ యూ అండి. ఇది వాళ్ళ కెరీర్ ప్లస్. స్టే ట్యూన్డ్.